हेलो फ्रेंड्स केमिति अछंती आशा करुचे भलरे थिबे मु रवि आपनको स्वागत करुची स्टडी वेब ऑडियो चैनल को। सो फ्रेंड्स आज ए वीडियो रे मु सिटी एग्जाम 2026 पई टीचिंग एप्टीट्यूड रो 20 सिलेक्टेड पीआई को नै आछि जहा कि एंट्रेंस देबार आपनको बहु मात्रा हेल्पफुल हे परिबो। सो फ्रेंड्स जदि आपण माने एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस रो पीआई को सेक्शन देखिबा पई चाहती तेबे तार लिंक मु आई बटन दे देबी सेठी क्लिक करे आपण माने देखि परिबे। सो फ्रेंड्स चैनल जानि नबा आज टीचिंग एप्टीट्यूड पीआई को सेशन रे कौन रही प्रश्न तेज चलतु समय नष्ट न करी वीडियो को आगे ना। सो फ्रेंड्स प्रथम प्रश्न दीजिए कौन ना फेवरेटिज्म इन क्लासरूम कैन लीड टू अर्थात श्रेणीगृह रे पक्षपातिता क्या प्रोत्साहित करें। अर्थात आमे जदि जड़े शिक्षक हिसाब से श्रेणीगृह पिला मध्य पक्षपातिता करवा अर्थात किछि पिला अधिक मात्रा प्रश्रय देवा किछि पिला कम मात्रा प्रश्रय देवा तो ता फल कौन हो पारे। ऑप्शन ए कौन देजी छात्र छात्री मध्य शत्रुता और बंधुत्वर अभाव देखा निहाती भाव में हाँ कि नहीं। ऑप्शन बी कौन देजी छात्र छात्री माने श्रेणीगृह आलोचन भाग नापी अनिच्छुक प्रकाश करेंगे निहाती भाव में के इच्छा करेंगे ना। छात्र छात्री माने श्रेणी पाठ को उपभोग न करेंगे निहाती भाव न करेंगे तेबे यही प्रश्न सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त बुझीगला। तेबे चलतु परवर्ती प्रश्न देखने। प्रश्न 2 शिक्षार्थी को प्रेरित करने मूल्यांकन एक शक्तिशाली माध्यम दि जाइथिबा विकल्प गुड़िकर मूल्यांकन संबंधी सठिक विवृत्ति चिन्हट करंतु। अच्छा शिक्षार्थी को प्रेरित अर्थात मोटिवेट करने मूल्यांकन एक शक्तिशाली माध्यम अटे तो एथिमध्यरु के उक्तिटी ठीक बोली पचारिछि देखि नबा। ऑप्शन ए कौन देछि शिक्षण आवश्यकता निर्धारण करे एवं प्राथमिकता दिए एवं शिक्षार्थी को निर्दिष्ट लक्ष्य प्रदान करे निहाती भाव में हाँ कि नहीं। ऑप्शन बी कौन देछि अधिक निर्भरशील अध्ययन को प्रोत्साहित करें एवं घसा मन रखा को प्राथमिकता दे पारे भूल ना घसा मन रखा को प्राथमिकता दे केबे हेबनी। ऑप्शन सी कौन देछि अधिक निर्भरशील अध्ययन को प्रोत्साहित करें एवं प्रत्येक छात्र मध्य एक प्रकार भय सृष्टि करें एटा भी हेब नाही। आ कौन देछि सफल फलाफल असंतोष भावना प्रदान करे एवं सहपाठी मध्य निर्भरशीलता को प्रोत्साहित करें एटा भी हम ना। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए अर्थात शिक्षार्थी को प्रेरित करने मूल्यांकन एक शक्तिशाली माध्यम एइथिपाई कारण शिक्षण आवश्यकता निर्धारण करे हाँ कि नहीं एवं ता सहित यह प्राथमिकता दिए एवं शिक्षार्थी को निर्दिष्ट लक्ष्य मध्य प्रदान करिथाए। तेबे चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिनबा। प्रश्न 3 Which level of Bloom taxonomy involve interpreting meaning from written and oral material? So friends आमर जो ब्लूम टैक्सोनॉमी रो शिक्षण रो 6 गोटे स्तर रही है कि से कौन कौन ना गोटे हूँ रिमेम्बर सेकेंड हूँ अंडरस्टैंडिंग थर्ड हूँ एप्लाइंग 4 नंबर हूँ एनालाइज 5 नंबर हूँ इवैल्यूएशन लास्ट को हूँ क्रिएटिंग। तो से एठी जो प्रश्न पचारि केउं स्तर में लिखित एवं मौखिक सामग्री अर्थ बुझा अंतर्भुक्त तेज ये ऑप्शन कौन देछि ना मन रखा है कि नहीं अर्थात प्रथम स्तर जो रहा ताकि कौन ना विभिन्न प्रकार नूतन तथ्य को मन रखा बुझेगा। ऑप्शन भी कौन देछि अंडरस्टैंडिंग बुझा अर्थात नूतन तथ्य को जो आहरण करुचु ताको आम बुझा को चेष्टा करूँ हाँ कि नहीं जे से कौन सब सामंजस्य रही। तापर जो तृतीय रही एप्लाइंग अर्थात प्रयोग करवा है कि नहीं जिते बड़े आम तथ्य को मन रखिलु बुझिलु तांको मध्य रिलेटिव कौन अच्छी जानिलु है कि नहीं एवं ताकू आम प्रयोग करूँ है कि नहीं। तो लास्ट को रोचे कौन ना ऑप्शन डी क्रिएटिंग अर्थात लास्ट को जो आम एनालाइज करी ताकू वैल्यू देलु है कि नहीं एवं एक नूतन तथ्य आम ताकू रूपांतरित कलु है कि नहीं। तेबे यही जो प्रश्न देछि ये प्रश्न अनुसार यार सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग बा बुझा से कौन लिखित एवं मौखिक सामग्री आम अर्थ बुझु एटा क्यों स्तर में ना तार अंडरस्टैंडिंग लेवल रे बुझेगा। तेबे चलतु परवर्ती प्रश्न देखने। प्रश्न 4 जेते बेले ज्ञान भूल किंबा असंलग्न भाव में संयोजित हुए छात्र माने यह उपयुक्त भाव में पुनरुद्धार किंबा प्रयोग करिबार विफल होइथांती एही अवस्था कहा जोगु होइथाय अर्थात प्रश्न कौन कहूँ जिते बड़े ज्ञान भूल किंबा असंगठित भाव में संयोजित हुए छात्र माने यह उपयुक्त भाव में पुनरुद्धार किंबा प्रयोग करिबार विफल होइथांती। तो ये प्रश्न कौन देछि ना पिला माने केउथि पई
ଭୁଲ କିମ୍ବା ଅସଂଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୁ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିଫଳ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିନେବା ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଭୁଲ ଧାରଣା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟର ଭୁଲ ପ୍ରଦାନ ହେଇପାରେ। ଅପସନ୍ ବି ଭୁଲ ଧାରଣା ତଥ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନା ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଅସଂଲଗ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ ହଁ କି ନାହିଁ ତେବେ ଏ ଅପସନ୍ଟି ହେବନି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ତଥ୍ୟର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଦେଲେ ତ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭୁଲ ଉପାୟରେ ସଂଗଠିତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଏଟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଭୁଲ ଧାରଣା ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଅନିୟମିତ ବିବରଣୀ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଲା ତେବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଯଦିଓ ଆମେ ଭୁଲ ଧାରଣା କିମ୍ବା ଭୁଲ ତଥ୍ୟର ସଂଗୃହୀତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତଥ୍ୟର ଭୁଲ ପ୍ରଦାନ ପାଉଛୁ ତେବେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଭୁଲ କିମ୍ବା ଅସଂଲଗ୍ନ ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ କରୁ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନକୁ ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ଡିସଅର୍ଡର ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଶୁଣିବା ଅପସନ୍ ବି କହିବା ଅପସନ୍ ସି ପଢ଼ିବା ଅପସନ୍ ଡି ଲେଖିବା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଶୁଣିବା ତ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଏପିଡି ନାମକ ଡିସଅର୍ଡର ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଡ଼ିଟୋରି ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିସଅର୍ଡର ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସି କ'ଣ ସ୍ପିକିଂ କହିବା ତ ଯେଉଁମାନେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡିସଅର୍ଡର ବା ଏପ୍ରିକ୍ସିଆ ଭଳି ଡିସଅର୍ଡର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏ ଅପସନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି ରିଡ଼ିଂ ପଢ଼ିବା ହଁ କି ନାହିଁ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ଲିଅରଲି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଡିସଅର୍ଡର ହୋଇଥାଏ ନା ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ କ'ଣ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅପସନ୍ ଲେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେଖା କ'ଣ ନା ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ସିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଠିକ୍ ରୁହେ ନାହିଁ ଅକ୍ଷର ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ନାମକ ଡିସଅର୍ଡରଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଲେଖିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 6 NCTEର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଠି ପଚାରିଛି NCTEର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ତା'ର କାମ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣୁ NCTEର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତେବେ ଦେଖିନେବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏହା ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏମ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତେବେ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ କିଏ ନା NCTE। ଯେମିତିକି ଏଟା ହେଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ NCTE କାମ କରୁଛି ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କାମ କରିଥାଏ SCRT ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଯାହାର ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତ ଏଇ ଡାଏଟ୍ ଅଛି ବା ସିଟି ଏଜୁକେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୁଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 8 କ'ଣ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଜିଟିଭରେ ଅଛି ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ଆକାରରେ ଆସିବ। ଅପସନ୍ ଦେଖିନେବା ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ ଦେଇଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବତା ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ଦେଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁଣବତ୍ତା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ପରିସ୍ଥିତି। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର କ'ଣ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ନା ସେଠି ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି କି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଦେଇପାରନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବତା
जदि श्रेणीगृह छात्र छात्री मैंने नीरवता रहिले तो से पाठ केतरे पढ़िले हाँ कि नहीं तेज ये ऑप्शन हेब ना। ऑप्शन सी कौन देती छात्र छात्री द्वारा पचरा जाइଥିବା प्रश्नर गुणवत्ता जदि पिला माननकु क्वालिटी प्रश्न पचारि जीवो हाँ कि नहीं क्रिएटिव प्रश्न पचरा जीवो तो पिला माने क्रिएटिव हेबे हाँ कि नहीं तांकर माइंड क्रिएटिव हेबो तेबे जाई से श्रेणीगृहर कौन ना शिक्षादान गुणवत्ता बढ़िबो हाँ कि नहीं तेबे ए ऑप्शन टी सठिक हो लास्ट को कौन देती श्रेणीगृहर उपस्थिति श्रेणीगृहर उपस्थित रहिले मध्य तार गुणवत्ता केबे हेले बढ़िबो नाही बुझी होची एही भली सिटी एग्जाम रे अति रु अति सहज क्वेश्चन आसीबो तेणु आपण माने केबे भी व्यस्त हेबे नाही वीडियो को आराम से देखिबे बुझिबे एवं सठिक उत्तरटी को देकी पळि आसीबे। तेबे चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिनबा। प्रश्न 10 सहयोगी शिक्षण बा कोऑपरेटिव लर्निंग छात्र छात्री को मध्य कोण विकास करिबारे सहाय्य करे। प्रश्न कोण पचारिछि सहयोगी शिक्षण अर्थात जदि पिला माने सहयोगी होई कोनोसी नूतन जिनिस को शिखिबे तो तांको मध्य कोण विकास हेबो कोण कोण विकास हेबो तांको मध्य बंधुता स्थापन हेबो हाँ कि नहीं पछुआ पिला माने मध्य कोण ना तांको सहित समकक्ष हेबारे सुयोग पाइबे हाँ कि नहीं तेबे चलंतु एही प्रश्नर ऑप्शन को देखि नबा। सहपाठी मानक मध्य असुस्थ प्रतियोगिता हेबो बिल्कुल भी नहीं। सहपाठी मानक मध्य श्रेणीगृह रे उदासीनता देखा जीवो बिल्कुल भी नहीं। से मानकर कौन ना सामाजिक भावात्मक एवं ज्ञानगत दक्षता बढ़िबो निहाती भाव में। सहपाठी मध्य जटिलता हीनमनता देखा जीवो बिल्कुल भी नहीं। तेबे यही प्रश्नर सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी से मध्य सामाजिक तांकर कथबार्ता चिंताधारा हाँ कि नहीं शेयर हेले से मध्य स्किल हाँ कि नहीं आउ कौन विभिन्न प्रकार आइडियाज बढ़िबो से भावनार काबू रहिबो हाँ कि नहीं आउ कौन ना ज्ञानगत दक्षता मत बढ़िबो। तेबे चलंतु परवर्ती प्रश्न देखि नबा। प्रश्न 11 आग धाड़ी रे छात्र छात्री माने नियोजित हेबार हार सबुठारु अधिक थिबा बेले पछ धाड़ी रे कम नियोजित हुअन्ति बसिबार प्रकार चिन्हट करंतु केउ समय रे बा केउ पद्धति रे कौन ना जो माने आगरे बसथिले से मानकर कौन ना पास हार से माने अधिक कौन ना टैलेंटेड होउथिले एवं पछरे जे माने बसुथिले से माने सेही पछुआ एवं कौन ना पछरे जे माने बसुथिले से मानक मध्यरे पढ़िबार इच्छा कमी जाउथिला से मानकर पास हार मध्य कमी जाउथिला हाँ कि नहीं से माने अधिक कौन ना दक्षता संपन्न होई पार नथिले तो यह केउ पद्धतिर बसिबा प्रकार रे थिला। प्रथम होची क्लस्टर प्रकार ऑप्शन भी देछि पारंपरिक ऑप्शन से देछि यू आकृति ऑप्शन देछि उपरोक्त मध्यरो केउंटी ने तेबे यार सठिक उत्तर हो पारंपरिक अर्थात जो ट्रेडिशनल मेथड थिला जे भल पिला माने आगे बसिबे हाँ कि नहीं तापरे ताठू टिके कम भल पिला माने मझिरी बसिबे एवं शेष जो माने गध थिबे बा दुष्टामी करथिबे से माने सब कोन ना पछरे बसिबे तो यह कौन ना आगु पारंपरिक मेथड हाँ कि नहीं किंतु वर्तमान जो नुआ नियम बा नुआ करिकुलम फ्रेमवर्क कराई से कौन ना इनक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कराई अर्थात समस्ते मिलमिशि गोटे जगार पढ़े क्या बाछ विचार करा कि अधिक धी संपन्न मध्यम धी संपन्न बा कम धी संपन्न अच्छा से गोटे जगार पढ़ा हुए तो से यू आकृति बसा जाई पारिबो राउंड आकार बसा जाई पारिबो बा ग्रुप करके बसा जाई पारिबो हाँ कि नहीं तेबे यार सठिक उत्तर हो पारंपरिक पद्धति रे कौन ना आग पछ करी बसा जाउतला। तेबे चलंतु परवर्ती प्रश्न देखि नबा। प्रश्न 12 कौन कहिछि जदि छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे आग्रह प्रकाश करूनांती ताहले शिक्षक कौन करबा उचित। ऑप्शन ए देछि छात्रों को उपेक्षा करबा उचित कौन छात्र मानन को उपेक्षा करबा उचित कि नुहे हाँ कि नहीं यह गोटे उत्तम शिक्षकंकर कौन ना लक्षण नुहे। तापर कौन कहछि ना श्रेणी परित्याग करंतु जदि पिला माने पाठ पढ़ार आग्रह प्रकाश करूनांती तेबे शिक्षक कौन श्रेणीगृह बाहरी पळाइबा उचित कि नुहे हाँ कि नहीं यह मध्य भूल जीवो। ऑप्शन सी श्रेणी रे दंड दियंतु पिला माननकु दंड देबे यह तो बिल्कुल भाव में हेब नाही। ऑप्शन डी कौन देछि शिक्षादान पद्धति परिवर्तन करंतु निहाती भाव में जदि पिला माने गणित पढ़िबा समय दुष्टामी करुछंती हाँ कि नहीं बा पाठरे से माने कौन मन ध्यान दे पारनांती तो शिक्षक एभली किछि मेथड बा एभली किछि पद्धति आपणीबे जहाद्वारा गणित पाठ मध्य पिला माननकु सहज एवं कौन ना मजा लागिबो
ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 13 କ'ଣ କହୁଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାରେ ବା କରିବାରେ କେଉଁଟା ଦକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ କରିଦେଇଛି କଳାପଟାରେ ଲେଖିବା, କଳାପଟାରେ ଲେଖିକି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବୁଝିହେଉଛି, ଏହିଭଳି ଅତିରୁ ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 14, ଆତ୍ମସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପକୁ ଭୁଲ ବିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆତ୍ମସଚେତନତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ହେଲା। ଦେଖିନେବା ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁଣ, ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଭାବନା ସମେତ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ନେବା। ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଆତ୍ମସଚେତନତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବିଷୟରେ ହେଲା, ନିଜ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ଭୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ବିକଳ୍ପ ସଠିକ୍ ହୋଇଥିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜକୁ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେବ କି? ଏହା ବିଲକୁଲ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ 3ଟି ଅପସନ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁଣ, ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଭାବନା ସମେତ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଓକେ, ନିଜ ବିଷୟରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି, ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝିବା, ହଁ କି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ଦେବା, ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ 3ଟି ଅଛି, ଏହି 3ଟି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତାହା କ'ଣ ନା ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 15, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଥାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ। ତଥାପି ସାଧାରଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦିଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ହଁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ, ହଁ କି ନାହିଁ, ସେସବୁକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ? ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି, କେବଳ ବକ୍ତୃତା ପଦ୍ଧତି ଅର୍ଥାତ୍ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼। କେବଳ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ କଲେ ଏହିସବୁ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବେ କି? ନା, ବିଲକୁଲ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଦେଖିବା। ସି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଓନ୍ଲି ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ମେଥଡ଼, କେବଳ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପଦ୍ଧତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ପିଲା ତ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଯେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପଦ୍ଧତି ଉପାୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡି କ'ଣ କହୁଛି, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନାହିଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଦକ୍ଷତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 16, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଟେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ବା ପିୟର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତା'ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦଳଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବେସ୍ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦୁଇ ବିଚାରୀ ଯୋଡ଼ି ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଜଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ନିଜର ବିଚାରକୁ କ'ଣ ନା ସେୟାର କରିବେ। ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଯୋଡ଼ି ଆଲୋଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ଯୋଡ଼ି, ହଁ କି ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା। ତ ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କାରଣ ଏହିସବୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହଁ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହଁ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତ କ'ଣ ନା କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏଜେନ୍ସି ହେଉଛି ସେମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏଜେନ୍ସିର କ'ଣ ରେଡ଼ିଓ ଟିଭି ପ୍ରେସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏଜେନ୍ସିର ଉଦାହରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଶିଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି କି ନା। ତେବେ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଦୁଇଟି ୱେରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି କି ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା କି ରେଡ଼ିଓ ଟିଭି ପ୍ରେସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି କି ନା ଏଠି କିଏ ଶିଖୁଛି ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ। ତେବେ ଏ ଅପସନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏକ ଉପାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାନ୍ ୱେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ ଟିଭି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏମାନେ କିଛି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇଥାଏ। ହଁ ହେଇପାରେ ବଟ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟିଭି ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରେସ୍ ବା ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ନା ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇ ନଥାଏ। ତେବେ ଏ ଅପସନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ୱାନ୍ ୱେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଚାଲିଛି ବୁଝିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 18 କ'ଣ କହିଛି ନା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ ସୁଇମିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତରଣ ପହଁରିବା ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି ହଁ କି ନାହିଁ ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏହା ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ଅପସନ୍ ସି ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଅପସନ୍ ଡି ଅନିୟମିତ ଶିକ୍ଷା ବା ଇରେଗୁଲାର ଏଜୁକେସନ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ବୁଝିହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଏଇଥିପାଇଁ ହେବ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ା କେବେ ହେଲେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେବନି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଫିସ୍ ବା କୌଣସି ସଭ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେବେ ହେଲେ ଆୟୋଜନ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଅନୌପଚାରିକ ବା ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ ନା ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଯାହା ସବୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଯାହା ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ଖାଉଛୁ ବୁଲୁଛୁ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଆମର ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ଅଣ୍ଡରରେ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ବା କୌଣସି ଅଫିସ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଇମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଲା ଅନିୟମିତ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଇରେଗୁଲାର ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସନ୍ତରଣଟା କ'ଣ ଇରେଗୁଲାର କି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ହଁ କି ନାହିଁ। ତାକୁ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କ'ଣ ଯୋଜନା ସମୟର ଅଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଯେଉଁ ସମୟ ଥାଏ ତାହା। ଅପସନ୍ ବି ପିତାମାତାଙ୍କର ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ହୋଇଥାଇପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ସ ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସମାନ ଇକୋନୋମିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ନଥାନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଛାତ୍ର ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରେରଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ। ଅପସନ୍ଟି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିସବୁ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଫେସ୍ କରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମେଟା ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି କ'ଣ ବା ମେଟା କଗ୍ନିସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣୁ। ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ ଦେଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ଦେଇଛି କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ସମନ୍ୱିତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ମେମୋରି ଏବଂ ମେମୋନିକ୍ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନୋଇଂ ଏବାଉଟ୍ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ମେମୋନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ମେଟା କଗ୍ନିସନ୍ ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ
ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଟି, OTT ଏବଂ JET ଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଅଲ୍ PIQ ସେକ୍ସନ୍ ବା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାसेସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି 2026 ପାଇଁ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।